آپ دیکھ رہے ہیں عوام کی آواز اور میں ہوں محور صدیق۔ کراچی شہر جو کہ تقریباً 2 سے 2.5 کروڑ کی آبادی والا شہر ہے اور جو کہ سب سے زیادہ جی ڈی پی میں پاکستان کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دن کی بارش میں کراچی میں سب سے زیادہ تباہی ہوئی اور تقریباً 19 جانیں ضائع ہو گئیں۔ کچھ لوگ سیلابی ریلے میں بہنے سے ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ کرنٹ لگنے سے اور کچھ لوگوں کی چھتیں یا گھر ڈوب گئے۔ تو اتنا نقصان کیوں ہو گیا یہ آج ہم جانیں گے، اور اب چونکہ پھر سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اب کراچی میں کیا ہنگامی اقدامات کیے جانے ہیں یہ ہم نے دیکھنا ہے۔ لیکن سب سے افسوس کی بات یہ رہی کہ جتنے بھی سانے ہوئے، جتنے بھی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، ان کی جواب دہی کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پہ پڑے رہے اور صرف دعائیں مانگ کر ہی انہوں نے گزارا کیا۔ یہ سب جانیں گے، لیکن آپ اس سے پہلے دیکھیے ہماری یہ رپورٹ۔ بارشیں اور وہ بھی موسلادھار بارشیں کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ انتظامیہ کو چاہیے تھا کہ مانسون شروع ہونے سے پہلے ہی ساری احتیاطی تدابیر پر عمل ہو جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ چھوٹے بڑے نالوں کے کنارے تجاوزات ویسے ہی قائم رہے۔ سڑکوں کے کنارے نکاسی کے لیے بنائے جانے والے نالوں میں کچرے کی مقدار میں کوئی کمی نہ آئی۔ نتیجے کے طور پر کراچی میں ایک دن کی بارش کا پانی سڑکوں پر آ گیا اور گھروں میں داخل ہو گیا۔ سب سے زیادہ حیرانی کی بات کا تعلق ان 2 علاقوں سے ہے جہاں سڑکیں تالاب بن چکی تھیں اور گھروں میں قد عدم تک پانی جمع تھا۔ ایک دن کی بارش اور اتنا پانی، یہ پانی آخر آیا کہاں سے؟ کسی سازش کا نتیجہ تو نہیں تھا؟ اس امکان پر چھان بین کرنے کے لیے ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی قائم کی گئی ہے۔ اگر کمیٹی کی تحقیقات میں کسی فرد، افراد یا ادارے کی ذمہ داری سامنے آتی ہے تو ملوث لوگوں کو سخت سے سخت سزا دی جانی چاہیے۔ آپ نے ہماری یہ رپورٹ دیکھی، آپ نے دیکھا کہ نہ صرف کراچی شہر میں بلکہ پورے پاکستان میں بارش کی وجہ سے تباہی ہو گئی اور تقریباً 45 کے قریب جانیں بارشوں کی نظر ہو گئی۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ اور خصوصاً کراچی شہر میں نکاسی ہے آپ کا جو ایک مسئلہ ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے کہ اس کا کوئی حل ہوتا ہوا ہر سال ہمیں بارشوں میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ آج ہم نے جانا، اور جو لوگ اپنے پیاروں کو جنہوں نے کھو دیا ان بارشوں میں، ان لوگوں کی امداد ہوئی یا نہیں یہ آج ہم نے جاننا ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ سکشن پمپ لگا ہوا ہے اور علاقے میں جو پانی بھر گیا تھا اس کو نکالا جا رہا ہے، لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ یہاں پہ بتا دوں کہ سامنے ہی امروہہ سوسائٹی اور میرے پیچھے سادی ٹاؤن ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں ایک باؤنڈری وال تھی جس کو توڑا گیا یا پھر وہ بارش کے پانی سے ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اوور فلو ہوا، یعنی سادی ٹاؤن کا جو پانی بھر رہا تھا اس ایریا میں وہ بہتا ہوا اس امروہہ سوسائٹی کی طرف آیا، جس کی وجہ سے جب اچانک یہاں پہ پانی بھرا تو بہت سارے لوگ ڈوب گئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے حالت کیا ہے، جو دیوار ٹوٹی تھی اس کے بھی ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، ساری پوری جو باؤنڈری وال ہے وہ ٹوٹ گئی تھی، اور وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یہاں کی باؤنڈری وال اس لیے توڑی گئی تھی کیونکہ سادی ٹاؤن میں اتنا زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا کہ ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو رہا تھا، 6 فٹ سے بھی زیادہ پانی جمع ہو رہا تھا۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ تدبیر نکالی کہ اس دیوار کو توڑ دیا جائے، لیکن اس سے نقصان یا امروہہ سوسائٹی والوں کو ہوا، اور آپ دیکھ رہے ہیں تباہی کے مناظر۔ آپ میرے لیفٹ ہینڈ پہ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ ٹوٹی ہوئی روڈ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا نالا جو کہ سیلابی پانی کی وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب اگر بارشیں ہوتی ہیں تو اس نالے کی یہ کنڈیشن نہیں ہے کہ یہاں سے پانی فلو کر سکے، یہاں سے بہہ کے جا سکے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تباہ حال ڈسپینسری تھی اس ایریا کی جو کہ بالکل ہی ٹوٹ چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر یہاں پہ کوئی ہوتا تو اس کی کیا حالت ہوتی۔ سامنے یہ نالا تھا، سامنے یہ خالی پلاٹ تھا، دلدل بن چکا تھا یہ ایریا۔ اور یہ دیکھیں پی ٹی سی ایل والوں کی یعنی یہ ٹیلی فون لائنز بھی یہاں پہ موجود ہیں، یہاں پہ الیکٹریسٹی کے پولز بھی ٹوٹ گئے تھے، ٹیلی فون لائنز کے بھی وائرز جو تھی وہ کٹ گئی تھی۔ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں حیدر علی صاحب، ان سے ہم بات کریں گے جو کہ اس علاقے کے رہائشی ہیں، لیکن انہوں نے بڑھ چڑھ کر لوگوں کی مدد کی ہے اس سلسلے میں، اور امدادی ٹیموں کو بلوانے میں بھی ان کا کافی حد تک ہاتھ رہا ہے۔ تو ان سے تفصیلات جانتے ہیں کہ انہوں نے کس حالات میں اس علاقے کو، اپنے علاقے کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیے آپ لوگ اتنی بڑی تباہی کا تصور کر سکتے تھے؟ کیونکہ لوگوں نے بڑے بڑے عالیشان یہاں پہ بنگلے بنائے ہوئے، سوسائٹی بنا لی ہے، اور لوگوں نے کبھی تصور کیا تھا کہ اگر بارش ہوئی تو ہمارے علاقے کا یہ حال ہوگا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے یہ بارش کا پانی نہیں تھا, اس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے بھی بارشیں ہوئی ہیں, زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. یہ جو ہمیں انفارمیشن ملی ہے کہ شاید کسی ڈیم کا ڈور کھولا گیا جس سے پانی اوور فلو ہو کے ہمارے ایریا میں آیا. اچھا, ہم لوگوں کے جو امیجنیشن میں بھی نہیں تھا کہ اتنا زیادہ پانی ہمارے ایریا میں آ سکتا ہے. رات تقریباً 10:30 بجے کے قریب میرے کان میں آواز آئی سادی ٹاؤن سے, مسجد سے اعلان ہو رہا تھا کہ اپنا سامان بچا لیں, اوپر رکھ لیں. تو اس کے بعد ہم لوگ نیچے اترے, ہم نے دیکھا تو ہمارے علاقے میں بھی پانی آ چکا تھا, اور پانی تقریباً 3 سے 3.5 سے 4 فٹ پانی بہت پریشر سے موو کر رہا تھا. مختلف گھروں سے مدد کی آواز آ رہی تھی, تو اہل محلہ کے ساتھ مل کے ہم نے 2 فیملیز کو ایویکویٹ کیا جن کے گھروں میں پانی بہت زیادہ بھرا تھا. اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ امیر علی بھائی, حیدر عباس اور ظہیر, یہ تینوں مسنگ ہیں. تو ہم نے یہاں آنے کی کوشش کی, پانی بہت زیادہ تھا, کچھ پتہ نہیں تھا روڈ کہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے. تو علاقے کے سارے لوگ مل گئے اور جو بھی کوششیں کر سکتے تھے ہم یہاں پر آئے. تو ہم نے دیکھا ظہیر اس گراؤنڈ میں جھاڑیوں میں پھنسا ہوا ہے, اور وہ ہاتھ سے کوئی اشارہ کرتا ہے, اپنی لوکیشن بتانے کی کوشش کرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس کو کس طرح سے سیو کریں. پھر ہم نے شٹرنگ کی کچھ پلانکس لے کے ایک چھوٹی سی بوٹ بنائی, اور پائپ کی مدد سے وہ ہم نے جو بوٹ تھی وہ اس کو فلوٹ کرایا اس گراؤنڈ میں. 2 لڑکے آئے, وہ پھر اس کے پر انہوں نے بیٹھے اور جا کے انہوں نے تقریباً 4 گھنٹے بعد ہم ظہیر کو ریکور کر پائے. اچھا, یہ جو روڈ میں دیکھ رہی ہوں اتنی پکی روڈ ہے, یہ کیسے ٹوٹ گئی؟ یہ کیا وجوہات رہی ہیں اور دوسرے نقصانات تھے, یہ کس طریقے سے ہو گیا؟ اصل میں پانی کا پریشر اتنا زیادہ تھا کہ پانی اپنا راستہ بناتے ہوئے جو نیچرل سلوپ ہے پانی نے اس پہ موو کرنا شروع کیا, اور اس کے سامنے جو بھی چیز آتی گئی, جیسے یہ روڈ آپ دیکھ رہی ہیں یا یہ ڈسپینسری دیکھ رہی ہیں, وہ سب چیزوں کو وائپ آؤٹ کرتا ہوا چلا گیا, جس کی وجہ سے یہ روڈ بہہ گئی. اور پانی کی پائپ لائنز جیسے دیکھ رہی ہیں, پانی کی پائپ لائنز ٹوٹ گئیں, جس کی وجہ سے سارا گندا پانی اس وقت پورے اپنا سوسائٹی کے جتنے بھی لائنز ہیں فریش واٹر کی, ان ساری لائنز میں مکس ہو گیا. اچھا, تو یہ پانی خود بنا ہے. یہ اب آپ اگر آ کے دیکھیے, سب کو تو ڈائریا اور اس طرح کی بیماری ہو رہی ہوگی. اب یہ فریش واٹر کی لائن ہے. کہاں یہ والی؟ یہ فریش واٹر کی لائن, یہ تو ٹوٹ گئی ہے بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ اینڈ اس کا بند ہے, اور اس اینڈ سے یہ پانی پورے جو ہے اس کوآپریٹو سوسائٹی کے جتنے بھی فریش واٹر کی لائنز ہیں اس میں یہ گندا پانی جا رہا ہے. اچھا, اب کیا لائے عمل ہے, اب کیا ارادے ہیں اہل علاقہ کا, کیا اب طریقہ کار ہوگا اس صورتحال سے نپٹنے کا؟ یہ ہماری کمیونٹی بیسڈ علاقہ ہے جس میں وی آل آر ریلیٹیوز ہے. تو ابھی ہم نے کہا کہ جو علاقے کے لڑکے ہیں 10 15 20 50 وہ ہم لوگ مل جاتے ہیں, اور جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ریلیٹڈ آئٹمس ہیں لائک روپس ہو گئیں, لائف جیکٹس ہو گئیں, ٹائرز ٹیوبز ہو گئے, یہ ہم پرچیز کر کے اپنا ارینج کر لیں اور اپنے پاس رکھیں کہ ان کیس آف ایمرجنسی کم از کم ہم لوگ اپنے ایک دوسرے کی تو مدد کر سکیں. کراچی کے سنلے کاٹیجز جو تھے وہ سب سے زیادہ بارشوں سے متاثر ہوئے ہیں, کیونکہ یہاں پہ اچانک سے بہت زیادہ پانی کا لیول آیا ہے, پریشر آیا ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گھر کے پورے دروازے جو ہیں وہ پانی سے کور ہو گئے تھے. یہ دیکھیں اتنا واٹر لیول ہے کہ میں اگر کھڑی ہوں تو میرے اوپر تک پانی یہاں پہ آ رہا ہے, لیکن یہاں پہ آبادی جو ہے برابر گھر بنے ہوئے, باقاعدہ پراپر یہ آبادی ہے, یعنی بیچ میں کوئی پلاٹ بھی خالی نہیں ہے. لیکن سامنے کی جو دیوار ہے وہ پانی کے پریشر سے ٹوٹ گئی تھی, اور سامنے چونکہ خالی پلاٹ تھا یہاں پہ کافی زیادہ پانی جمع ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے پریشر بڑا اس دیوار پہ, اور یہ باؤنڈری وال ٹوٹی تو اچانک ایک دم پریشر کے ساتھ یہاں پہ پانی اندر آیا. یہ دیکھیں یہ باؤنڈری وال آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہاں ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اس صورتحال کا مقابلہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو تباہی اچانک سے شروع ہوئی تو یہ رات کا کیا ٹائم ہو رہا تھا؟ دیکھیں ہمارے یہ 26 تاریخ کا رمضان کی 26 تاریخ کا وقت تھا. ہم ختم قرآن کر کے 12:30 بجے ہم اپنے گھروں کو واپسی آئے تو ہمیں اطلاع ہوئی کہ سادی ٹاؤن میں سیلاب آیا ہے. سادی ٹاؤن سے ہم تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر دور ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اس کو کنفرم نہیں کیا, ہم نے کہا کہ شاید کوئی مذاق کر رہا, لیکن ہمیں کنفرمیشن ہمیں مطلب کہ وہاں پہ ہمارے ریلیٹیو نے فون کیا کہ بھئی یہاں کنفرم ہے. سادی ٹاؤن سے پھر ہم کنفرمیشن کے بعد ہم نے تقریباً اپنے جو ضروری سامان تھے, بچوں کے فیڈر, دودھ, تھوڑے سے زیور اور کپڑے لے کے میں اور ہم 3 نیبر جو ہے ہم نے اپنا سامان سمیٹا اور ہم سوسائٹی میں اطلاع دی. ہم نے مطلب یہ مشکل سے 8 سے 10 منٹ کا وقت ہوگا جو ہم نے یہ سب چیزیں کی ہے. کچھ لوگوں نے تو یہاں پر ہماری سوسائٹی تھا, پتہ ہی سوسائٹی والے لوگ سب سو رہے ہوتے, 1:30 بجے کا وقت ہو گیا تھا, یہ 1:15 بجے کا وقت تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ مذاق کر رہے ہو عامر, میرا نام عامر ہے, تو وہ
कंफर्म नहीं था। हमने खंबे बजाय बिजली चले गई थी, हमने खंबे बजाय लोगों को जगवाया, लेकिन ये लोग अंदाजा नहीं था कि इतने बड़े लेवल पे आएगा, इतने बड़े लेवल पे आएगा। मतलब एक पानी आता है, बारिश का पानी आता है तो 1 से 2 फीट कम से कम होता है, ये 8 फीट पानी, 8 फीट अचानक जमा। आपको हम कंफर्म करवाते हैं 8 फीट पानी, और पानी का प्रेशर ऐसा था जैसे मैं हॉक्सवे में खड़ा हूँ। ये घर अभी तक देखें बारिश के आसार यहाँ पे नजर आ रहे हैं, 1 हफ्ते से ज्यादा गुजर चुका है, और देखें कहाँ तक पानी यहाँ पे आ गया, पानी के आसार, उसका लेवल देखें आप, ये दरवाजा पूरा भर गया था, घर का सामान सारा निकल गया, सारा देखो दरवाजे। ये आपने ये सारी चीजें ये सुखाने के लिए क्या करे अभी, ये 10-12 हजार का गद्दा था, उसका ये हाल हो गया। यानी बेडरूम वगैरह सब आप अंदर आके इलेक्ट्रिक की चीजें सब ये अभी कल बनाए, मशीन भी बना के, मोटर भी खराब हो गई, सब। और तो पानी कैसा आ रहा है आपके घर? फ्रिज वगैरह सब खराब हो गए। ये सप्लाई लाइन है, ये मेन सप्लाई इलेक्ट्रिक की ये सब डूब गया। शादी का सामान सब चला गया, सब चला गया। ये देखें सामने ये दरवाजा है, इनके घर का दरवाजा तक निकल गया है। ये देखें कितनी गंदगी हो गई है, इन्होंने अपना घर अभी धोया है और धो के साफ किया है। यहाँ तक देखें, ये पानी के निशान अभी तक है, यहाँ तक पानी यहाँ पे भर गया था। तो इतने अच्छे घर हैं, लोगों ने इतना अच्छा सजाया हुआ है अपनी जगहों को, अच्छे पौधे लगे हुए, कालीन, फर्नीचर, हर चीज जो है वो खराब हो गई है। ये देखें दरारें नहीं कितनी स्ट्रांग है, यानी प्रेशर का अंदाजा आप करें कि जब कंक्रीट की ये दीवार में इतनी दरार पड़ सकती है तो एक इंसान का क्या हाल होगा। ये कुछ दिनों पहले एक हंसता बसता प्यारा सा कुशादा घर था, लेकिन अब इसकी हालत आप देख रहे हैं, ये उजड़ा चमन हो चुका है। यहाँ की चीजें बर्बादी का मंजर पेश कर रही हैं। इन लोगों ने कितनी मेहनत करके पैसे जमा करके ये अच्छा प्यारा घर बनाया, लेकिन तबाही का निशाना बन गया। लेकिन जब इतने दिन गुजर गए हैं तब भी ये तबाही के मनाजिर जो है हम बहुत ज्यादा ताजा देख रहे हैं। इन लोगों की इमदाद हुई नहीं है कि ये रिकवर कर सके। अल्लाह तौबा। ये देख रहे हैं आप फर्नीचर की क्या हालत है। ये आप लोगों ने कितनी मेहनत से ये घर बनाए होंगे, सजाए होंगे, किस तरह के अब क्या हालात हैं? बस हालात तो खैर बहुत ज़्यादा बुरे हैं। हुकूमत का तो खैर कोई बंदा आया ही नहीं है यहाँ पर। मेहनत तो इस कदर है इस घर में, क्योंकि अपने अपने घर हैं सबके, तो सबने बड़ी मुश्किल से जो है ना हर चीज़ तिंगा जोड़ के बनाई है, और वो सब बर्बाद हो गया। यहाँ खवातीन मौजूद है, सल्ले कॉटेजेस की ये रिहायशी हैं, बहुत ज्यादा ये लोग मुतासिर हुए हैं इससे, तो इनसे इनके दिल का हाल पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइए कि इतने दिन हो गए तबाही को, लेकिन अभी भी मुझे आसार नजर आ रहे हैं, तो रिहेबिलिटेशन इमदाद का कुछ हुआ है? नहीं, कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तबाह हो गया। ये खानी थी ना, ये तो जानबूझ के तोड़ा गया ताकि इमदाद आए तो वहीं आपस में बांट ली जाए। लेकिन इमदाद आई नहीं आई इसका तो ऐलान तक। कैसी इमदाद की बात करें, चावल बिरयानी की बात करें, वो तो ये खिदमत वालों ने हम लोगों को बहुत ख्याल दी, वो तो बात की तरफ से कुछ नहीं आया। और आया कि कुछ हुकूमत का कोई बड़ा आया हो, हम तो चाहते हैं यहाँ कायम अली शाह को आना चाहिए, कुछ देखें, क्योंकि हमने उनको तीसरी दफा वजीर आला बनाया है। किसने बनाया? वहाँ, लेकिन वो नहीं आए। कोई उनके लिए इधर तक आना क्या मुश्किल? हाँ, नहीं वो नहीं आए भाई। मेहंदी लगी हुई थी, उनके पैरों में मेहंदी लगी हुई थी। सुने, हम तो इतने मजबूर हो गए कि हमारे पास कुछ नहीं बचा। हमारे रिश्तेदारों ने जो बाहर हैं, उन्होंने कोई बाहर जो इलाकों में रहते हैं वो हेल्प दे रहे हैं, तो हम सबसे बेसिक चीज जो होती है पानी की होती है, तो पानी का इंतजाम आप लोगों ने कहाँ से खरीद रहे हैं? पानी खुद खरीद के ला के पी रहे हैं। बच्चों का पानी जहाँ जमा होता है वहाँ पे मच्छर और दूसरी चीजें बहुत होती हैं, स्प्रे वगैरह। तो ये बातें हुकूमत को नहीं पता कि यहाँ पे कुछ मच्छर भी होंगे, ये बातें हुकूमत को बतानी पड़ेंगी हमें। बेटा हम इंसान हैं। उन्होंने सारे करके गया, कोई एक डेंगू का स्प्रे करके जाता ताकि भाई बाद में तो बीमारियां ना फैले। डायरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियां क्या फैली, मलेरिया। ये मेरी बच्ची गंदे पानी में, ये गोद वाली बच्ची है, इसको पूरे जिस्म पे खारिश, पूरे जिस्म पे। बच्चों को इसमें मोशन लग चुके हैं, जाहिर है वो उनमें इम्यूनिटी कम होती है, उनमें मोशन है, बच्चों को बुखार चढ़ा हुआ है। कोई गंदगी
कोई सफाई ऐसी थी कि देखने के काबिल। अच्छा, शायद हुकूमत मसरूफ हो और अब शायद उसको टाइम मिल जाए, तो आप क्या समझते हैं हुकूमत को क्या करना? सबसे पहले तो हुकूमत को ये बताएं कि सफारी सनलेक कॉटेजेस में सैलाब आया है। सादी टाउन के अलावा सादी टाउन में अगर 4 फीट आया है तो यहाँ पे 11 फीट आया है। वो हर आवाम से खेलती है, कोई उम्र करने चले जाता है, कोई कहीं छुप जाता है। 11 फीट हम लोग की आ रही है सारी फुटेज, हम लोग के आगे पूरे दिखा रहे हैं, नाम जो है सादी टाउन का आ रहा है। मेरी तो बेटियों का जहेज बह गया, सारा बह गया, कुछ भी नहीं बचा है। नहीं 15 मिनट पहले हमें बताया जा रहा है विद इन 5-10 मिनट बस। मोबाइल और पर्स उठा के ऊपर की मंजिल पे चढ़े और पानी हमारे इतना था। कुछ लोगों की गाड़ियाँ भी तबाह हो गई ना, तो 2-3 दिन बाद आप लोग किस पे गए? सबकी गाड़ी सारे गाड़ी तो होती नहीं। अगर वो बॉडी वाइज खराब नहीं लग रही तो अंदरूनी तौर पे खराब हो चुकी है। कश्तियों पे निकले, पूरा छोड़ा है। कश्तियों पे मैं बैठा कर, कश्तियाँ कौन लेकर आए? वो नेवी वाले आए। नेवी वाले आए थे सिर्फ एक फैमिली को बचाने के लिए। जब हमने उनको अपनी बात बताई कि भाई सिर्फ तुम एक स्पेशल को लेने आए हो, तो उन्होंने सब हमारी माँ बहनों को। सबसे पहली बात ये कि हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ये डिजास्टर आया क्यों, पानी आया कहाँ से? आप लोग कितने साल से यहाँ रहते? नहीं रहते हम किसी नदी नाले के। 6 साल में तो बीच में बहुत बारिशें हुई। कभी नहीं आया पानी, कभी नहीं आया। और बड़ा अच्छा हम चाहते हैं कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट हो, ये किसने किए हैं। इस जगह के ऊपर यहाँ से आगे गाड़ी इसके अंदर कल्टी होके ना पानी के जोर से वो वहाँ तक गई, वो जो काला कपड़ा पड़ा हुआ है। आपको मैं पीछे लेके चलूँ, नाला ही नहीं। बिल्कुल इनका दरवाजा है ये, और बिल्कुल साथ ही ये नाला है। आप मेरे पीछे जो नाला देख रहे हैं, ये वो नाला है जिसमें गुज़िश्ता दिनों एक गाड़ी डूब गई थी और उस गाड़ी के अंदर 3 अफराद सवार थे, जिनमें से 2 को निकाल लिया गया अगले दिन, लेकिन उनमें से एक की लाश ना मिल सकी। ये फैमिली इस नाले में कैसे डूबी, ये आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये नाला जो है फुल कचरे से भरा हुआ है। यहाँ पे न सिर्फ गंदा पानी है बल्कि कचरा भरा हुआ है। इसके अंदर मुझे पानी की ज्यादा क्वांटिटी नहीं बल्कि कचरे की ज्यादा लग रही है। उसके ऊपर जानवर भी घूम रहे हैं जैसे कि बिल्ली वगैरह, और उसके ऊपर ये पुल सा बना हुआ है, जो ये रोड है जिसके ऊपर से गाड़ियों का गुजर होता है। लेकिन चूंकि ये वाकया रात के वक्त पेश आया था, अंधेरा था, पानी का लेवल ऊपर हो गया था, इस वजह से ये जो पानी था ना वो रोड पे आ गया था, वो मिक्स हो गया था नाला और रोड। और ये जो बैरियर अभी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त नहीं थे, ये बाद में लगाए गए हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोई पैदल चलता हुआ शख्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इधर नाला है और ये इधर रोड है। तो ये कितना मुश्किल और कितना रिस्की था, जिसकी वजह से ये वाकया पेश आया। इसके आसपास आप देख रहे होंगे कि कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं है कि कोई लाइट से देख सके और अपनी जान बचा सके। आप यहाँ पे थे जब ये वाकया हुआ? ये 4 बजे का सुबह का टाइम था। गाड़ी इधर नूर की तरफ से आई, यहाँ रोड के ऊपर है ना कचरा ये सब पूरा भरा हुआ था। वो कचरा पूरा भरा हुआ था, गाड़ी यहाँ 20 तक आई जहाँ हम लोग खड़े हुए इस जगह के ऊपर। यहाँ से आगे गाड़ी इसके अंदर कल्टी होके ना पानी के जोर से वो वहाँ तक गई, वो जो काला कपड़ा पड़ा हुआ है। अच्छा, वहाँ जाके गाड़ी का आगे का हिस्सा ना एकदम टेढ़ा हो गया। वो आदमी है ना बेचारा यहीं से ना हमने शीशा नीचे करा और उसके ऊपर खड़े होके चिल्ला रहा, बचाओ बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, मेरे को बचाओ। उनने 5-6 दफा उस जगह पे जाके आवाजें मारी। ये पूरी तरह से अंदर नहीं गई थी गाड़ी? अंदर नहीं गई थी, यहाँ से वहाँ तक गाड़ी गई है और वो चिल्लाते रहे बेचारा। जैसी गाड़ी सीधी होके अंदर गई ना, उसकी बेचारे की आवाजें बंद हो गई है। वो पानी के जोर से वो निकल गया, उसके बच्चे बैठे हुए थे गाड़ी के अंदर, वो हमको मिल गया। तो आप कहाँ थे, आप कहाँ से देख रहे थे ये मंजर? वो लेडीज खड़ी है। अच्छा, वो आपका घर है? या मेरा घर। तो आप लोग मदद के लिए कुछ हेल्प नहीं उनकी कुछ नहीं था, ये आधे गेट तक ये कचरा ऊपर था, पानी नीचे से जा रहा था, ये समंदर बना हुआ था। तो आपके घर के अंदर की क्या सिचुएशन? आप चल के देखिए कितना मेरा बुरा हाल बना, मेरी बच्ची का देश की सब खराब हो गया, दहेज भी बह गया, दहेज भी मेरा खराब हो गया। अच्छा, ये जो कचरा है ये कितना हद तक होगा? क्या ये ऊपर ही ऊपर पड़ा हुआ है? 4 फुट है कचरा। 4 फुट जा सकती हैं क्या? गाय भैंसे जा सकती हैं इसके ऊपर, इतना सॉलिड है ये? आपको पहले बोला इस बात को, आपको पहले बोला ये भाई साहब भी देखो, हर आदमी ये बोलेगा थोड़ा आगे चले, इसको ऊपर अपनी गाड़ी आप चला लेंगे। इतनी ज्यादा तादाद है यहाँ पे कचरे की। अच्छा, तो जब गाड़ी डूबी थी तब कचरा बह के चला गया था आगे? तो कुछ नहीं, कचरा ऊपर हो जाता है, पानी नीचे से जाता है। सबने ये क्यों नालों पे घर बनाए हुए हैं?
जी जगह नहीं थी, क्या करें, मेरे को तो 24 साल हो गए, अभी थोड़ी बैठा 24 साल। तो कभी आपने आपको हुकूमती इदारों की तरफ से आके मुत्तला किया है कि इस तरह ये रिस्की है आपके लिए, आप यहाँ से शिफ्ट हो जाएं, मूव नहीं, कर कुछ जाएं? नहीं किया हम लोगों के साथ। आती जाती है, हुकूमत सब देखती है, सब हुकूमत देख रही है, सफाई करती है, यहाँ तक यहाँ तक करते हैं, सफाई होती है यहाँ? सफाई करते हैं। कब होती है यहाँ सफाई? बारिशों का टाइम, जब बारिशों का टाइम होता है तो तभी कुछ लोग आते हैं मालूमात करने, देखने के लिए, बाकी वैसे कोई नहीं है, सफाई नहीं होती। कुछ नहीं है। तो यहाँ कचरा डालता कौन है? कचरा बस बाहर से आता है, सब मोहल्ले वाले। तो फिर हुकूमत क्या कारों में करे? लाते हैं, रिक्शों में लाते हैं, स्कूटरों पे लाते हैं, फेंक के ना और निकल जाते हैं। जो इन्होंने इतनी जगह आगे बढ़ा ली है, इसको खत्म करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। हाँ, तो गवर्नमेंट को खत्म करना चाहिए ये। तो गवर्नमेंट तो आती है यहाँ पे, सफाइयाँ भी करवा के जाती है, लेकिन मोहल्ले वाले यहाँ कचरा डाल देते हैं। अगर यहाँ कचरा ना हो तो शायद एनक्रोचमेंट से भी इतना नुकसान ना हो। आप आगे जाएंगे तो ऐसे एक कदम आगे जाके इस तरफ आ जाएंगी आप, कचरा जमा, कितना एनक्रोचमेंट किया हुआ है। देखिए ये एनक्रोचमेंट की बात की नाजायज है ना, ये सब ये आबादी जो है, क्या इसके ऊपर कभी एक्शन, कभी नोटिस यहाँ मिला? कुछ नहीं है, कभी कोई कुछ नहीं कहता, कुछ नहीं है। हाँ, तो इससे तो नाले की चौड़ाई भी कम हो रही है, वहाँ तक जा रहे हैं और कम होती आपको मैं पीछे लेके चलूँ, नाला है ही नहीं, चौड़ाई नहीं है, इससे आगे जाके ना, ये तो चौड़ी है बहुत, इससे आगे जाके तो बिल्कुल इतनी सी है। ठीक है, हम इनके घर चल के देखते हैं कि ये जो इंक्रोचमेंट है, यानी ये नाजायज, इलीगल, अनऑथराइज यहाँ पे घर बने हुए हैं नाले के ऊपर ही, जिससे नाले की चौड़ाई कम हो गई है और सोने पे सुहागा, इसके अंदर कचरा भी मौजूद है। तो पानी कैसे पास होगा? सीवरेज का निजाम जो है दरम बरम करके रखा हुआ है हमारे ही लोगों ने। हमने घरों की सिचुएशन देखनी है कि कैसी है, वो कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं। पीछे देख रहे थे जिनका घर बिल्कुल नाले के साथ था, तो मैं उनके घर पे आ गई हूँ, इनसे बात करते हैं कि क्या हालत थी जब बारिश हुई। आप मुझे बताइए, जब अचानक बारिश हुई है एक दिन की, तो क्या नाले का लेवल ऊपर हो गया था? पानी का बहुत ज्यादा लेवल ऊपर था, यानी ये जो रोड बना हुआ है, रोड से यानी पानी इतना ऊपर चल रहा था। अच्छा, बहुत ज्यादा। और आपके घर की क्या सिचुएशन थी? हमारे घर में भी कम से कम 4 फुट 5 फुट पानी ऊपर। तो आप लोग फिर कहाँ गए थे? हम लोग अपने इस कमरे में बैठे थे, यहाँ भी पानी आ गया, यहाँ भी पानी आ गया, तो हम ऊपर चले गए। अच्छा, तो घर के सामान का क्या हुआ था? ये देखिए आप, पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि बिल्कुल इनका दरवाजा है ये, और बिल्कुल साथ ही ये नाला है। अब अगर जब बारिश होगी तो इसका लेवल देख रहे हैं आप कि कितना ऊंचा हो जाएगा, और ये इस पूरा कचरा भी घर के अंदर आ सकता है और घर का सामान डुबा के यहाँ से ले जा सकता है। तो सामने देखें आप, एक घर है, उसकी खिड़कियां हैं, बच्चों के कपड़े लटके हुए हैं, वो भी बिल्कुल सामने खिड़कियां खुल रही हैं, लेकिन आप देखें बीमारियां कितनी फैलती होंगी इससे। आप लोग अपने घर का कचरा भी यहीं फेंक देते हो? अब जाहिर है, दुनिया के जब दूर दूर के लोग फेंक के जाते हैं तो हम कहाँ फेंकेंगे? तो फिर ये तो आप ही के घर का नुकसान होता है। स्कूटरों पे जा रहे हैं लोग, कचरा फेंक गए, घरों से निकाल के ला रहे हैं, कालीन कुछ भी हर सामान ला रहे हैं, सब नदी में फेंक के जा रहे हैं। तो मोहल्ले वालों ने, गवर्नमेंट को नहीं चाहिए क्या ये तो गवर्नमेंट क्या करेगी? जिस तरह ये आपका घर है, आप लोग खुद कुछ नहीं कर सकते, मोहल्ले वाले, तो गवर्नमेंट अब क्या करे? कि बंदे को तो नहीं पकड़ सकती ना जो कचरा फेंक के जा रहा है। इतना पानी नहीं जमा होता था। ये आपको क्या लगता है क्यों हुआ है फिर इस दफा? ये इसलिए हुआ है ना कि कचरा जो ये इतना जमा हुआ है। पहले चौड़ा था ये, चौड़ा ये अभी जैसे हम जब से यहाँ पे रह रहे हैं, हमें 20-22 साल हो गए रहते हुए, यहाँ की चौड़ाई इतनी है। अच्छा, ये और आगे से कितनी हो गई? आगे से बहुत कम है, लोगों ने आगे आगे कमरे डाले। हाँ, आगे इतनी कम करी हुई है कि बंदा पैर से ऐसे फलांग के चला जाएगा, आदमी फलांग के जा सकता है। इतना सा गैप रह गया। एक नाली बन गई है, नाली बन गई है, तो ये कचरा कहाँ जाएगा? ये कहीं भी नहीं जा सकता ये कचरा। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये घर ही घर है बिल्कुल नाले के साथ, लेकिन जो लीगल अलॉटमेंट हुई हुई है, वो जो सामने आपको ग्रे कलर का घर दिख रहा होगा वहां तक है। उसके बाद की जो ये प्लॉटिंग हुई थी, ये मेरे ख्याल से इलीगल है, जिसकी वजह से नाले की जो चौड़ाई है वो कम हो गई है, और कम होने की वजह से रास्ता जब कम हो गया, कचरा आ गया, तो पानी के फ्लो में बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे तकरीबन 200 गज या फिर उससे ज्यादा की ये इंक्रोचमेंट है, और अगर इसमें किसी का जानी नुकसान भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे नहीं आएगी, फिर लोगों पे ही आएगी, क्योंकि ये जो कसूरवार लोग ही होंगे, मुजरिम लोग ही होंगे, क्योंकि ये इलीगल है और ये इलीगल काम इंसान खुद ही कर रहा होता है, तो फिर जिम्मेदारी किस पे ठहराएंगे? मैं एक और घर में आ गई हूँ जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, और यहाँ के मकीन जो थे वो शिफ्ट हो गए थे जब बारिश हुई थी। आप यहाँ हालत देख रहे हैं,
कि सारी चिटक गई हैं दीवारें, और ये कमरा जो कि बहुत ज्यादा नीचे था सरफेस से, उसमें भी दरारें आ गई हैं। और उनका कहना ये था कि ये तो पूरा ही भर गया था और हम लोग कहीं और शिफ्ट हो गए थे, और सामने ही किचन भी है नीचे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं, जब बारिश हुई तो आप लोग कहाँ गए पनाह लेने? आगे हमारी बहन का घर है, उनके घर में भी पानी भरा हुआ था, हम उधर गए। तो यहाँ कितना था? ये निशान आ रहे हैं ना, ये यहाँ तक निशान। तो ये तो पूरा कमरा बह गया। यहाँ कौन रहता था? कोई भी नहीं था, सामान था इधर। ये अभी सारा बनाया है ना, ये इसीलिए बनाया है कि ऊंचा करके बनाया है। बहू का सामान ये है, ये सब। अच्छा, तो ये सारा बह गया था। ये देखिए सारा गीला हो रहा है फर्नीचर, सब उधर फ्रिज सब खराब हो गए। अच्छा, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक की सारी चीजें खराब हो गई। तो यहाँ पे बिजली का कनेक्शन भी फिर टूट गया होगा? बिजली के कनेक्शन अभी नए करवाए, दोबारा करवाए बारिश के बाद। तो अब जब दोबारा बारिश होंगी तब आप लोग क्या करेंगे? क्या करेंगे, अल्लाह ही बस बेहतर जानता है। तो हुकूमत ऐलान कर देती ना, जो नदी नालों के करीब है वो कहीं और जाके पनाह ले लें। तो आप लोगों ने अपने सामान की पैकिंग वगैरह कर ली है? सामान की पैकिंग तो नहीं है, वैसे ही हमने रख दिया है। अब हम जब पानी आएगा तो निकालने की कोशिश करेंगे। वो तो अल्लाह के ऊपर है, डूबना नहीं डूबना। पीने का पानी कहाँ से ला रहे हैं? बाहर से लेकर आते हैं, वो पीते हैं। कुएं का पानी है ना, वो भी गंदा है, जिससे हम नहाते हैं, वो भी एला पानी आता है, वो भी तो अभी तक यही हो रहा है, अभी तक आ रहा है ऐसे बदबू वाला है। अच्छा, खुदा में ना उसमें भी बदबू आ रही है नदी का। तो फिर तो आप लोगों को बड़ी मुश्किल होती होगी दूर। तो इतना छोटा बच्चा है, इसको तो इतनी निगहदाश्त की जरूरत होती है। क्या करते हैं फिर इसके लिए, नहाने धुलाने के लिए? और ये मीठा पानी इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से लाते हैं बस वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने झाड़ियों का सहारा लिया था तो झाड़ियों में फंस गया, लेकिन जब मेरे लेफ्ट से वो दोनों बहते हुए आगे गए तो मैं उनको नहीं बचा पाया। देखो मेरे बच्चे की तस्वीर, देखो मेरे जान की तस्वीर। हम अमरोहा सोसाइटी के सोगवारान के घर में आए हुए हैं, लेकिन उससे पहले मैं घर के बाहर की हालत आपको दिखा दूं कि बारिश को इतने दिन गुजर गए हैं। ईद से कुछ दिनों पहले यहाँ पे मातम हो रहा था, उससे पहले की तबाही आप देख रहे हैं कि क्या थी, और आज तक ये पानी नहीं सूख पाया। बारिश का ये पानी है जो कि जमा है बिल्कुल हैदर अब्बास के घर के सामने, जो कि बारिशों की नज़र हो गए, और उनकी बॉडी भी 4 दिन बाद उनके लवाहिकीन को मिली है, वो भी उनकी अपनी एफर्ट्स की वजह से। उनकी दुख भरी दास्तान हम उन्हीं से जानते हैं अंदर चल के। जब ये वाकया पेश आया उस वक्त क्या टाइम था? रात का 11 बजे थे। रात के 11 थे, रमजान थे, तो घर में बैठे हुए थे, बाहर गए थे? इफ्तार करके गए थे। इफ्तार करके गए थे? कहाँ गए थे? बहन के यहाँ। बहन के घर गए थे? उनके यहाँ पानी आ गया था, उनका सामान उठाने गए थे। अच्छा, मैंने देखा कि आपके घर के बाहर भी काफी ज्यादा पानी पड़ा हुआ है। तो अभी भी है? अभी भी पानी है, और इस पानी के लिए हम हुकूमत से, वजीर आजम से सबसे गुजारिश करते हैं कि ये पानी का मसला हमारा हल किया जाए, क्योंकि इसमें बेशुमार कीड़े, जरासीम, सब कुछ है, मच्छर इतने हैं कि उससे और बीमारियां फैलने का खतरा है। स्विमर आए, लेकिन कुछ देर उन लोगों ने पानी में तलाश की, जहाँ जहाँ हमने बताया, कश्तियों से तलाश किया। आर्मी की कश्तियां भी थी। जिस वक्त डूबे हैं रात को, उस वक्त सुबह को आर्मी की कश्ती आई थी। वो बहुत मुश्किल से स्टार्ट होके आई भी पानी में, लेकिन बस झाड़ियों से दूर 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 दूर, क्योंकि उनके पानी में जब जाती है कश्ती तो उसका इंजन जो है, उसके परों में अगर कोई चीज फंस जाए तो वो बंद हो जाता है। वो झाड़ियों से दूर दूर ग्राउंड के अंदर 2-3 चक्कर लगाए, उसमें मैं खुद बैठा हुआ था, लेकिन नहीं पता चला। नहीं कि बहुत मुश्किल हो जाए सर्च करना। गोताखोरों के अलावा कोई कश्ती डूबी बॉडी को नहीं तलाश कर सकती। अच्छा, इसको तो हमने निकाला है। अच्छा, इनको भी इसको हमने पूरी सोसाइटी ने मिलकर खुद निकाला। मैंने झाड़ियों का सहारा लिया था तो झाड़ियों में फंस गया, लेकिन जब मेरे लेफ्ट से वो दोनों बहते हुए आगे गए तो मैं उनको नहीं बचा पाया। आपके बराबर से ही गुजरते हुए? बराबर से गुजरते हुए गए हैं। मैंने उनको बहुत आवाजें दी, लेकिन वो नहीं, उनके काबू में नहीं आए। अनकॉन्शियस होंगे, बेहोश हो गए होंगे। ये बेहोश नहीं हुए, क्योंकि हैदर भाई के जब पेट में पानी गया जाए, जब पानी पेट में जाता है तो इंसान अपने आप को बचा नहीं सकता। मुझे ये बताइए कि प्रेशर इतना तेज था कि इतने स्ट्रॉन्ग आदमी को भी खींच के ले गया? प्रेशर इतना तेज था कि लोगों के घर का फर्नीचर उस पानी में बह के आ रहा था मेरे सामने। अगर लोगों के घर के वो तख्ते, तख्त वगैरह इस तरह की चीजें नहीं आती तो मैं उसके सहारे लिए बगैर नहीं रह सकता था 5 घंटे। अच्छा, मेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं थी। मैं सिर्फ तख्तों के जरिए रुका हुआ था, जो शटरिंग के तख्ते आते हैं बह के, उसके सहारे रुका हुआ था, वरना और कुछ नहीं था वहाँ। 4 दिन तक आप लोगों ने किस तरह ढूंढने की कोई जगह छोड़ी नहीं है,
کہ جہاں پانی جا کے جمع بھی ہو رہا ہے پنک سٹی کے آگے پوری جھیل بنی ہوئی ہے، اس میں بھی اپنے طور پہ یہ خود ظہیر 15 فٹ پانیوں میں گھوم رہا تھا. حیدر علی بھائی تھے، پورے محلے کے لڑکے. یہاں سے 2-2.5 کلومیٹر دور ہے. تیسرے دن رات کو ایک ٹیم آئی تھی سروے کرنے کے لیے، تو انہوں نے سروے کیا، بھائی نے سب دکھا دیا تھا ان کو. پھر چوتھے دن انہوں نے کہا صبح 9 بجے ہم آ جائیں گے. 9 بجے سے آتے آتے بےچارے وہ 3 بجے آئے، 3:30 بجے. شکر ہے کہ وہ آ گئے. انہوں نے پورا گراؤنڈ چیک کیا، پھر بھی نہیں ملی باڈی. پھر میران بنگلوز کی طرف لے کے چلے گئے، وہاں پر پورے پانی میں جال ڈال کے بھی دیکھ لیا، غوطے مار کے دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا، پھر نہیں ملی. پھر اس کے بعد دوبارہ یہاں پر آئے. پھر گراؤنڈ میں بالکل مغرب سے تھوڑی دیر پہلے دوبارہ گراؤنڈ میں اترے، تو اس وقت مغرب سے 10 منٹ پہلے بھائی کی باڈی ملی. جب یہ پانی آیا نا تو میرے بچے روزہ افطار کے سب پلنگ ولنگ کرسی نکالی باہر بیٹھ گئے. اور میرا بچہ جو گیا پان کا شوقین تھا، ہمیں پان دے دے. پان کھایا، گلا اتنا موٹا کر لیا، وہاں بیٹھا ہنس رہا، اتنا ہنس رہا. اور میں ادھر کو بھاگ کے گئی، میں نے کہا اتنی اونچی لہر آ رہی. میں نے کہا سب گاڑی اندر کھڑی، جلدی سے پلنگ اندر لاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیز آ رہی. اور اتنا پانی کے سیکنڈوں میں معلوم ہوا کہ سارا کچھ ہمارا ڈوب گیا. جب ہمارے بچے چلے گئے پھر کیا بچا ہمارے پاس. جب ہمارا چاند وہ پانی میں ڈوب گیا، مٹی میں چھپ گیا، قبر میں سو گیا، تب یہ بتا دے بیٹا ہمارے پاس کیا بچا، کیا رہ گیا ہمارے پاس. وہ میرا ہیرا بچہ ایک آواز پہ یہاں سے کہ امی دنیا کی چیزیں بھرے تھیلے کے تھیلے بھر کے لا رہا. امی آپ کے جوتے لاؤں گا امی. ارے بیٹا کیا بتاؤں، مر گئی میں، ختم ہو گئی چندرا. کچھ نہیں ہے، پتھر کی ہو گئی، اپنے ان بچوں کی خاطر پتھر کی بن گئی. جن 4 دن وہ نہیں مل رہا تھا، یا میں روٹی پکا کھلاتی رہی کہ بیٹا کچھ کھاؤ گے تو کچھ طاقت آئے گی تو تم گھوم سکتے ہو بھائی کو. انشاءاللہ حکومت دیکھے گی نا تو آپ لوگوں کی امداد کرے گی، بچوں کی امداد کرے گی. اور آپ فکر مت کیجئے، پورا پاکستان دیکھ رہا ہے، پورا پاکستان آپ لوگوں کے ساتھ آنسو بہا رہا تھا. پتہ ہے آپ لوگوں کو، سب رو رہے تھے جیسے سب کے گھر پہ قیامت گزری ہے. یہ حقیقت ہے. جس نے بھی سنا اس نے اس کے دکھ میں، ہمارے دکھ میں شریک رہا، اس کے لیے دعائیں کی. لیکن حکومتی اداروں سے بڑا شکوہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے جو امید تھی یا آس ہے، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے نا، ایک شخص کی بھی جان جائے گی وہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہے. لیکن ابھی تک انہوں نے اپنی کوئی ذمہ داری کسی بھی قسم کی پوری نہیں کی. اب ہم آ گئے ہیں امیر علی صاحب کی فیملی کے پاس، اور ان کی بیوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے امیر علی باہر گئے. بس وہ اچانک خبر آئی کہ سالی ٹاؤن میں پانی آ گیا، 11 بجے کا ٹائم تھا رات کے. بس یہ بھی اچانک بھاگے سن کے پانی آ گیا کہ میں بھی جا کے دیکھ کے آتا ہوں. بس وہ دیکھنے کے لیے گئے تھے، ان کی خیریت لینے کے لیے. بس واپس آ رہے تھے کہ پانی اتنا تیز ہوا کہ ان کا پاؤں سلپ ہوا تو یہ سنبھل نہیں پائے. تو اب یہاں گھر میں پتہ بھی نہیں تھا کسی کو یہ کہاں چلے گئے. بس وہ جب بعد میں ڈھونڈ سے تلاش شروع ہوئی تو پھر ان کا پتہ چلا سحری کے ٹائم کہ یہ تو ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ پانی کسی کے ساتھ تھے جب ڈوبے؟ نہیں، تینوں تھے نا، وہ خالہ سعد بھائی تھے. ایک تو مل گیا اس وقت، نکال لیا تھا. یہ 2 بھائی نہیں ملے تھے. ایک تو حیدر جس کا وہ ملا 3 دن بعد ملا، اور یہ اسی ٹائم سحری کے ٹائم ہی ان کو نکال لیا گیا تھا. تو ان کا بیچ میں پتہ چلا کسی نے ان کی آواز سنی ہو کہ انہوں نے مدد کے لیے پکارا ہو؟ کوئی تھا ہی نہیں. جب شور ہوا ڈھونڈا گیا تو جب معلوم ہوا کو ظہیر جو تھا وہ جھاڑیوں کو پکڑے ہوئے تھا، وہ ملا تو اس سے پتہ چلا کہ دونوں بھائی بہتے ہوئے چلے گئے. تو ظہیر آپ کے کیا لگتے تھے؟ ماموں لگتے تھے. تو آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا تو آپ لوگ بھی بھاگے ہوگے کہ ابو بھی غائب ہیں. ہم لوگ وہیں پہ تھے جب ظہیر ماما نکلے، پھر انہوں نے بتایا کہ آپ کے ابو آگے گئے بہتے ہوئے. اور امداد کا کسی نے کچھ کہا کہ اتنے بچے آپ لوگ کرتے کیا ہو؟ پڑھتے تھے؟ پڑھ رہا ہوں، ابھی ڈپلوما کیا ہے میں نے. اور نوکری وغیرہ کچھ نہیں، خالی ابو ہی تھے ہمارے سربراہ. وہی کماتے تھے؟ جی. کیا کام کرتے تھے وہ؟ اسٹیٹ کا کام تھا، پہلے بینک سے ریٹائر ہیں. تو اب کس طرح ہو رہا ہے؟ عید بھی گزر گئی، کسی نے آ کے راشن کا تک کا پوچھا؟ نہیں، کسی نے نہیں. فرنیچر وغیرہ تو نہیں وہاں یہاں کا، مگر نقصان ہوا کہ سادی ٹاؤن سے کیا؟ سادی ٹاؤن سے فرنیچر وغیرہ آئے، بائکیں آئی ہیں، صوفے آئے ہیں، وہ تک آئے. بہ کے آ رہا تھا سب پانی کے ساتھ. تو یہ تو انسان تو اس سے ہلکا ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے. انسان کی کیا حالت ہوئی ہوگی؟ وہ بھی بہ کے آئے ہیں، بس ان کو بھی ریسکیو کیا ہے، بچایا اپنے. اچھا، تو یعنی زخمی بھی کافی زیادہ ہوں گے. زخمی بھی ہوئے.
تو ایسے کتنے لوگ آپ نے دیکھے جو اس سے متاثر؟ 5-6 بندے تھے وہاں پہ بائکوں پہ جو 3 بائکوں پہ تھے, 5-6 بندے تھے سالی ٹاؤن سے آ رہے. جی اچھا 5-6 بندے وہ تھے. تو مجھے نہیں لگتا آپ کو یقین آ رہا ہے ابھی تک کہ ایسا ہو گیا؟ نہیں آ رہا. بالکل یقین کہاں آتا ہے, یقین ہی نہیں آتا ہے ایک دم کہ یہ اٹھے ہوئے اتنی تیز سے خود جائیں گے اور پھر واپس نہیں آنے کے. یہ تو پانی دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ ہم ابھی دیکھ کے آتے ہیں, پانی آ گیا ہے تو ابھی آ جائیں گے. آپ نے صورتحال دیکھی یہ کہ جو لوگ مدد کے لیے باہر نکلے وہی اس چیز میں بہہ گئے, لیکن کچھ لوگ جو اندر تھے گھروں کے وہ محفوظ رہے کیونکہ پانی کا پریشر زیادہ تھا. باہر جتنی چیزیں تھیں ان کو وہ پانی بہا کے لے گیا. لیکن اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے اور یہی بات شاید سچ ہے کہ یہ بارش کا پانی نہیں, یہ کوئی ریلا تھا جو کہ اچانک کھول دیا گیا, وہاں سے پانی آیا ہے, اس میں ساتھ مچھلیاں بھی آئی ہیں, سانپ بھی تیرتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ کہیں سے پانی کے فلو کو جو ہے دوسری طرف موڑا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ سب ڈوب گئے. آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا, آپ نے دیکھا کہ ایک دن کی بارش نے کراچی میں کتنی تباہی مچائی, اور جو ایریا آپ ابھی اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ کراچی کا ایک نشیبی علاقہ ہے. اور یہ جو پانی جمع ہوا ہے یہ کوئی جھیل دریا نہیں ہے بلکہ یہ بارش کا پانی ہے جو کہ پورے کراچی شہر کو تباہ کرتے ہوئے یہاں پہ آ کے جمع ہو گیا ہے. اور اب چونکہ اتنے دن گزر چکے ہیں بارش کو, اس کے باوجود یہ پانی سوکھا نہیں ہے اور اس کے سکشن کے لیے بھی کوئی انتظام کیا نہیں ہے. اور اس کے آس پاس سارے ریزیڈینشل ایریاز ہیں جو کہ شدید ترین کراچی کے متاثر ہوئے بارشوں کی وجہ سے. تو یہاں ضرورت اس عمل کی ہے کہ جب بارشیں ہونے والی ہوں تو اس سے پہلے ہی سیفٹی پریکاشنز لینے چاہیے, سیفٹی میجرز اپنانے چاہیے. جیسے کہ نالوں میں کچرا بھر جاتا ہے تو ان کی صفائیاں ہونی چاہیے تاکہ پراپر جو راستہ ہے پانی کے گزر کا وہ صاف ہو جائے تو آسانی سے پانی کا گزر ہو سکے. اس کے علاوہ ناجائز تجاوزات ہیں, انکروچمنٹس ہیں, لوگ جو ہیں اپنے گھر آگے بڑھانے کے چکر میں لالچ میں جو ہے وہ ندی نالوں کا راستہ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے, تبھی ہم بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں. اس ہفتے کے لیے بس اتنا ہی. آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے فیس بک پیج پہ جس کا نام ہے عوام کی آواز, اور ٹویٹر پہ بھی آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ SMS بھی کر سکتے ہیں. SMS کرنے کے لیے آپ ٹائپ کیجئے AK اسپیس دیجئے, اپنا میسج ٹائپ کیجئے اور بھیج دیجئے 8126 پہ. اس کے علاوہ آپ ہماری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اپنے ارد گرد کوئی بھی جرم ہوتا دیکھیں تو ہمیں اطلاع کیجئے. عوام کی آواز کی ٹیم اور محور صدیق کو دیجئے اجازت. آواز اٹھائیے, انقلاب لائیے.